اس کی آنکھ کھلی تو سیدھی نگاہ اپنے مقابل سائڈ پر گئی، وہ وہاں پر نہیں تھا۔ حیا ایک دم اٹھی تو اس کا سر گھوم گیا، رات کا ایک ایک منظر آنکھوں میں لہرا سا گیا۔ وہ کسل مندی سے پھر لے اور اپنی آنکھیں بند کرتی کہ اسے باہر سے آوازیں آنے لگی۔ اوف! اس آدمی کو ایک لمحے بھی تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، اس نے سوچا اور دانت بھینچ لیے۔ غصہ الگ ہی آیا۔ بیٹا آپ رہنے دو۔ امی کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، جبکہ کافی اٹھا پٹخ بھی تھی، مگر حیا باہر نہیں گئی، وہ لیٹی رہی۔ باہر شور بھی ختم ہو گیا تھا۔ تبھی نیند کا احساس غالب آنے لگا تو اچانک دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وارث کو دیکھتے ہوئے وہ چڑ کر بولی، براؤنی اٹھو، میں نے کچھ بنایا ہے، اس نے کہا اور ڈش ٹیبل پر رکھی۔ وہ 2 قدم میں ہی اس تک پہنچ گیا اور اس پر سے چادر کھینچ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری چادر اتارتا، حیا نے جلدی سے پکڑ لی۔ وارث وہ آنکھیں دکھانے لگی۔ کیوں؟ کیا چاہتی ہو جو ابھی تک بستر میں ہو؟ وہ زج کرنے پر اتر آیا تھا۔ حیا نے چادر کھینچ لی۔ آپ ایک نمبر کے آوارہ اور لفنگے ہیں، حیا نے چادر جھٹکتے ہوئے کہا۔ رومانٹک بھی۔ وہ ونک دیتا پھر سے ناشتے کی جانب چلا گیا، جبکہ حیا کا دل ایک بار پھر سے عجب لے پر دھڑکا۔ تم نے مزید دیر کی تو میں تمہارے لیے نقصان دہ ہوں، دیکھ چکی ہو تم شاید۔ وہ اپنے ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ حیا کی بھی بھوک مچلی، اس نے کب کچھ کھایا تھا رات کو؟ وارث نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بالکل اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بعد میں ہونا فریش، پہلے میرے ناشتے کی تعریف کرو، وہ اس کے منہ میں انڈے کا ٹکڑا ڈالتے ہوئے بولا، جبکہ حیا اتنا اچھا بنے ہونے پر حیران تھی۔ اب بولو بھی کچھ۔ وارث تعریف سننے کو بے چین ہوا۔ حیا کو ہنسی آ گئی۔ اچھا ہے، اس نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ میں اکثر کوکنگ کر لیتا تھا، پہلے مجبوری تھی، پھر مزہ آنے لگا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا رہا تھا۔ حیا بے حد خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اس کے بازو میں ہاتھ ڈال لیا، اسے لگا وہ جھٹک دے گا، مگر وارث نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ اتنے اچھے کب سے ہو گئے؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں کبھی کبھی روٹین سے ہٹ کر ایڈونچر کر لیتا ہوں، اور یہ سب میرے لیے مزیدار ایڈونچر ہی ہے۔ وہ کافی کا کپ لیتا پیچھے ٹیک لگا گیا، جبکہ حیا نے اس کی جانب دیکھا۔ تم کھاؤ، اس نے اشارہ کیا تو حیا نے نفی کی۔ تو آپ کے کسی بھی عمل میں اپنائیت اور محبت کا عنصر نہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ براؤنی، تم اپنائیت محبت کی باتیں مجھ سے مت کیا کرو۔ وارث نے ایک گھونٹ بھرا۔ تو کس سے کروں؟ کون ہے میرا جس کے ساتھ میں یہ باتیں کروں؟ میرے لیے تو آپ ہیں۔ آپ تو ہر کہانی کو پانی پر لکھ رہے ہیں۔ کسی دن طوفان آئے گا اور وہ سب لفظ مٹ جائیں گے، تب میں کہاں جاؤں گی وارث؟ حیا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وارث نے کپ رکھ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس محبت کے جھنجٹ میں کیوں بلا وجہ پڑ رہی ہو؟ یہ جو کل رات کو سب ہوا، زیادہ ٹچی مت ہونا، عام بات ہے میرے لیے یہ، اس نے نارملی کہا۔ حیا نے حیرت سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے عام ہے تو میں بھی پھر آپ کے سٹائل سے ہی زندگی گزاروں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی اٹھی۔ ٹانگیں بھی توڑ دوں گا میں تمہاری، زیادہ ہلکا مت لینا مجھے۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اور میں اپنی مرضی سے ہی ہر عمل کرتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو حیا اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ ناشتہ تو کر لو، وہ ہنسا، جبکہ حیا نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس انسان کو سمجھنا پھر اس کا سلجھنا بے حد مشکل تھا۔ ابو کے پاس سے سیدھا وہ کمپنی آئی تھی، کچھ دنوں سے تو بالکل توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ فائز نے اس کی جانب دیکھا اور ویلکم کہا۔ اس نے مسکرا کر ویلکم کہا تو حیا نے سر ہلایا اور کام میں مگن ہو گئی، اور اس طرح مگن ہوئی کہ شام ڈھل آئی، مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ یہ تو تب احساس ہوا جب اس کے دروازے کو مدھم سا نوک کیا گیا۔ اس نے سر اٹھایا اور اویس کو سامنے دیکھ کر مسکرائی۔ میڈم اتنا کام کریں گی تو کمپنی اڑنے ہی لگ جائے گی۔ وہ ہنسا، جبکہ حیا نے پین رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کافی تھک چکی تھی۔ کافی؟ اویس نے خود ہی پوچھا، جبکہ حیا نے سر ہلا دیا اور اویس نے انٹرکام پر 2 کافی کے آرڈر دے دیے۔ کیسا جا رہا ہے کام؟ اویس نے پوچھا۔ اچھا جا رہا ہے، بس 2-3 دن بعد کمپنی آئی ہوں تو اسی لیے اوور ٹائم دے رہی ہوں، اس نے کہا، جبکہ آنکھوں میں تھکاوٹ تھی۔ لگتا ہے رات سوئی نہیں؟ اویس نے نارملی کافی کا کپ تھامتے ہوئے پوچھا، جبکہ حیا جھجک کا شکار ہو گئی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں، اس نے چور نظروں سے کافی پیتے ہوئے اس کو دیکھا جو سر ہلا چکا تھا۔ اچھا خیر، کل مسٹر ضیاء کے یہاں ایک بزنس پارٹی ہے، میڈیا بھی ہوگا۔ آئی ہیو نو پارٹنر، کیا تم میرا پارٹنر بنو گی؟ وہ مسکرا کر بولا تو حیا، اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی، وارث اندر داخل ہوا۔ حیا کو اس کی چال سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔
جبکہ وہ سنجیدگی سے چل کر ان دونوں کے پاس آ گیا۔ پورا آفس خالی پڑا ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ وارث حیا نے اس کی جانب دیکھا جو سرخ آنکھوں اور بہکتی نظروں سے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اویس نے بھی کپ ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے پوچھا حیا بی بی تم خالی آفس میں اس کے ساتھ بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ وہ چیخا۔ مسٹر وارث ہم بزنس ڈسکشن کر رہے تھے، اویس نے کہا، جبکہ اس نے ہاتھ اٹھا کر انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی اور اویس کو گھورا۔ تو جا یہاں سے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور حیا کا ہاتھ بے دردی سے پکڑا۔ میری بات تمہارے کانوں میں نہیں آ رہی کیا؟ پوچھ رہا ہوں میں کچھ۔ وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ وارث چھوڑے میرا ہاتھ۔ حیا نے اس سے خود کو چھڑوانا چاہا جبکہ اویس بھی یہ سب کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وارث چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ بیوی ہیں یہ آپ کی، کوئی جانور نہیں جو نشے میں جیسا مرضی سلوک کریں گے آپ، اویس نے کہا جبکہ وارث اس سے پہلے کہ اس پر ہاتھ اٹھاتا حیا اس کے بیچ میں آ گئی۔ جائیں آپ یہاں سے، اس نے بھیگی نظروں سے اویس کو دیکھا۔ حیا اویس نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، وہ بولی جبکہ وارث مسکرا دیا۔ سمجھا، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اب نکل، اس نے حیا کے شانے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا جبکہ اویس غصہ برداشت کرتا نکل گیا۔ حیا نے وارث کی جانب دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھور کر حیا کو دیکھا۔ زہر لگتا ہے مجھے تمہارا آفس آنا اور اس گدھے سے باتیں کرنا۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اے منہ کھولو، جواب دو، کیا عشقی چل رہی ہے تمہاری اس کے ساتھ؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ حیا نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا جبکہ وارث کو اس کا جواب نہ دینا ہی کھولا رہا تھا۔ اس کے سامنے ہونٹ سجا کر بیٹھی تھی تم، کتنی بار نہیں دیکھا ہوگا اس نے ان ہونٹوں کو۔ اس نے غصے سے ساری لپسٹک برباد کر دی۔ حیا بھیگی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ گھر چلتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ کیوں؟ میرے ساتھ اس آفس کے کمرے میں تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ اس کے سامنے تو بڑے مزے کر رہی تھی۔ وارث بس کریں، آخر کتنے گندے الزام لگائیں گے مجھ پر؟ حیا اسے دھکا دیتی چیخی۔ نہیں سمجھ پا رہی میں آپ کو، میں تھک چکی ہوں آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے کرتے۔ سرخ درد بھری آنکھوں سے وہ ہار کر چیخی۔ وارث نے غصے سے ٹیبل پر پڑا سارا سامان نیچے جھٹک دیا اور ٹیبل پر مکہ مارا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ حیا کی کوئی بھی بات اس کے دل پر اثر کرے، جبکہ اس کا رونا اسے نشے میں بھی تکلیف دے رہا تھا۔ میرے سامنے بکواس کم کرو تم، میں ایک بے حس انسان ہوں، مجھ پر یہ جذبات بیکار ہیں، سمجھی؟ یہ تمہاری قربت کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے مجھے رام کر لیا۔ یہ کمپنی، یہ جائیداد، یہ پیسہ میرا ہے، وارث شاہ کا، سمجھی تم؟ کچھ نہیں ہو فقط ایک غریب لڑکی کے سوا۔ وہ اپنی کیفیت سے بے نیاز حیا پر نہ جانے اپنی کون سی آگ نکال رہا تھا۔ ہاں میں کچھ بھی نہیں، مگر ایک رشتہ ہے ہمارے بیچ اور وہ میری محبت کا رشتہ ہے۔ میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو رام کر سکے۔ وہ گھائل نظروں سے اسے تکتے ہوئے بولی۔ میری محبت میں اتنی حدت ہے کہ آپ پگھل جائیں۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا جبکہ وارث نے اس کی کلائی مروڑ دی۔ دور رہو مجھ سے، وہ آنکھیں نکالتا غرایا تھا۔ ہزار لڑکیاں ہیں میرے گرد، وہ جیسے خود کو باور کرا رہا تھا۔ وہ نظروں میں عجب تاثر لیے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی اور گھڑی کی جانب دیکھا۔ ابھی آفس جانے میں وقت تھا، تبھی وہ یہاں بکھرے کام سلجھانا چاہتی تھی۔ اور وارث کی ماں کی طرف بھی دھیان گیا جنہیں بے یار و مددگار وہ ہاسپٹل چھوڑ آئی تھی۔ اسے شرمندگی ہوئی۔ ایک نظر اس کی جانب دیکھ وہ کسمسا کر دوبارہ سو گیا جبکہ واش روم میں فریش ہونے وہ چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر نکل آئی جبکہ وارث اب بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ خود کو 10 منٹ میں فریش کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے عماد کی شکل نظر آ گئی۔ وہ ماہم سے بات کر رہا تھا۔ حیا بغیر اس پر توجہ دیے وہاں سے گزرنے لگی کہ ماہم کی آواز پر رک گئی۔ وہ درخشے کے بارے میں سوال کرتی اس سے پہلے عماد کا طنز بھرا فقرہ ابھرا۔ ڈارلنگ اب تو ہمارے گھر میں چوروں کا بسیرا ہے، ذرا سنبھل کر پوچھو۔ اس نے بالکل وارث کی طرح ماہم کے شانے پر ہاتھ پھیلایا جیسے وارث نے اس کے شانے پر پھیلایا تھا، مگر حیا کو غرض کب تھی؟ اس گھر میں تو پیدائشی چور بسے ہیں، جب تب کوئی نہیں بچ سکا تو اب احتیاطی تدابیر کرنے کا کیا فائدہ؟ حیا نے بھی بنا ڈرے جواب دیا تو اس کے لب سکڑے۔ گھٹیا نیچ گرے پڑے خاندان کی کل کی آئی ہوئی لڑکی ہمارے سامنے زبان کھولے گی تو؟ ماہم انقلاب آ رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھ کر حیا کو گھورا، اس کی نظریں ہی غلیظ تھیں۔
ये घर बार से कोई घटिया नहीं होता, बस जिसकी जितनी औकात होती है ना वो उतना ही सोचता है। हया ने टिका कर जवाब दिया और जाने लगी। अम्माद समेत माहम भी गुस्से से उसी को घूर रहे थे, ये जाने बिना कि उसका अपना शोहर क्या था। और हाँ, दूसरे के टुकड़े तो बड़े मज़े से तुम लोगों ने खाए हैं। कम खाकर इज्जत से खाना गुर्बत नहीं है, दूसरों के टुकड़े खाना गुर्बत है। और अफसोस अम्माद भाई, आप यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा गरीब लगते हैं। उसने चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा किया और वहाँ से चली गई। सिर्फ इन लोगों की वजह से इस आदमी की इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। ये तो वजदान और रमदान शाह मुनीब के साथ शहर से बाहर गए हुए थे, वरना शायद उसे इससे ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता। उसने दरवाज़ा खोला तो दोनों को अलग अलग सिमतों में खामोश पाया। दरख्शे ने हया की जानिब देखा तो दौड़कर उस तक पहुंची। आपी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आपी मुझे खुद से अलग नहीं करें प्लीज़ आपी। वो रोने लगी। हया की खुद भी आंखें भीग गईं। उसने जानबूझकर नहीं किया था, मगर एक शर्त की खातिर इतना बड़ा कदम कि बाप की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा दरख्शे कि मैं क्या फ़ैसला करूं तुम्हारे लिए। वहाँ अम्मी अब्बू का जीना हराम किया हुआ रिश्तेदारों ने बकवास कर के कौन करेगा तुमसे शादी, क्या होगा अंदाज़ा है तुम्हें? वो झुंझला कर उसे पीछे हटाती गुस्से से बोली, जबकि दरख्शे ने उसके पाँव नहीं छोड़े। आप ही खुदा के लिए मुझे अम्मी अब्बू के पास भेज दें, मैं उनके पाँव में गिरकर माफ़ी मांगूंगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, आप ही मुझे दूर मत करें सबसे। वो रोते हुए बोली, जबकि हया ने सर थाम लिया। वो भेज भी दे उन्हें उनके पास तो नए सिरे से बातें करने वालों का मुंह खुल जाएगा। अभी वो कुछ बोलती कि धड़ से दरवाज़ा खुला और वारिस ने हया की जानिब देखा। तुम्हारे साथ मसला क्या है, क्यों इतनी जल्दी कमरे से निकली हो? वो बुलंद आवाज़ में झुंझलाया सा बोल रहा था। माहम अम्माद जो किचन में थे उन्होंने भी उसकी आवाज़ सुनी और हैरानगी भी हुई। किसी को मुँह न लगाने वाला इंसान इस तरह की बातें कर रहा है, ये हैरत अंगेज़ बात ही थी। मारूफ और दरख्शे सहम कर एक तरफ हो गईं। आपको कुछ चाहिए? हया आंसू पोंछती हुई उसके नज़दीक आई। वारिस ने घूरा। आप गुस्सा मत करें, अंदर आ जाएं, हया ने कहा तो वारिस ने उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने उसे अपने कमरे के अंदर ले गया, जबकि अम्माद की निगाह कमरे के अंदर दो सहमी लड़कियों पर थी। वो मुस्कुरा दिया, जबकि मारूफ ने यह मंजर देखा और उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। आपको क्या हो जाता है? हया ने उससे अपना हाथ छुड़वाया। दौरे पड़ते हैं मुझे, उसने उल्टा ही जवाब दिया। क्या फजूल बात है। हया ने उसे बेड पर फिर से सोते देखा तो चिढ़ गई। मुझे क्यों लाए हैं यहाँ? नहीं, तुम कहीं की अफसर लगी हो जो सारे काम निपटाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। शोहर पर तवज्जो नहीं है और बाकी सब की फिक्र है। वो तकिए में मुंह देता बोला। ये बातें करने के लिए लाए थे आप मुझे? हया ने ज़ब्त से पूछा। हाँ, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है क्या? वो आंखें निकाल कर बोला। मैं परेशान हूँ वारिस, मुझे बात करनी है उनसे, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। हया ने सर थाम लिया। मैं परेशान हूँ वारिस। वो उसकी नकल उतारने लगा, जबकि हया ने सोफे का कुशन उसके मुंह पर दे मारा। वारिस ने भी वही कुशन खींच कर मारा उसे। हया उससे लड़ नहीं सकती थी, उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की, खुद ही हार कबूल कर ली। जबकि वारिस उठकर बैठ गया, लबों पर मुस्कुराहट अलग थी। ज़्यादा हीरोइन बनती हो एक नंबर की बेवकूफ़। उसने टांग झुलाते हुए इंटरकॉम उठाकर अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई। हया ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मशवरा फीस मुशक्क़त भरी हो सकती है, वारिस ने संजीदगी से कहा तो हया को ना चाहते हुए भी हंसी आई। मुझे नहीं चाहिए आपका मशवरा, मगर तुम्हें लेना पड़ेगा। वो घूरने लगा। ज़बरदस्ती है क्या? हया ने उसकी आंखों में झांका। हाँ है, मेरा राज है यहाँ और तुम मेरी कनीज़ हो, समझी? वो बालों में हाथ फेरता बोला, जबकि हया मुस्कुरा दी। ठीक है शहंशाह, मशवरा दें आप, मुझे मंजूर है। वो बोली तो वारिस ने फ्लाइंग किस उसकी जानिब उछाली। हया सुर्ख सी सर झुका गई। उन दोनों को अपने फादर के पास भेज दो, यहाँ मत रखो और जल्द अज जल्द शादी कर दो, उसने संजीदगी से कहा। कौन करेगा उनसे शादी? हया ने उसकी जानिब देखा। वो मेरा काम है, वारिस ने कहा तो हया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मतलब? फ़िलहाल इतना ही, फीस अदा करने के बाद आगे का काम होगा, वो बोला और हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया। ये तो वो शख्स था जो उसकी कुर्बत से भागता था। और अब? हया ने टाइम देखा। मगर मेरे ऑफिस जाने का वक्त है, वो मिनमिनाई। वारिस की स्पोर्ट से दिलो दिमाग को तकवीत मिली थी। तेरी ऐसी की तैसी। वो उठकर उसके नज़दीक आया। अभी जाने दें प्लीज़। नहीं, हर काम मैं जल्दी करने का आदी हूँ। ये तो वो शख्स था जो उसकी कुर्बत से भागता था। और अब? बहुत बदल गए हो तुम वारिस, अंदर से उसके एक आवाज़ आई।
लड़की के हर जाल में फंसते चले जा रहे हो, कहीं मोहब्बत तो नहीं करने लगे उससे। कोई उस पर हंसा था, औरत से मोहब्बत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो बस। उसने शीशे में अपना अक्स देखकर कोई दलील देना चाही। क्या बस? हर रात एक नई जिंदगी को जीने वाला शख्स पिछले 2 दिन और 2 रातों से उसके लम्स में, उसकी कुर्बत में खुद का सुकून तलाश कर रहा है। बकवास है ये सब। वो पलट गया और फ्रेश होकर बाहर निकल आया। एक बार फिर हया पर उसकी निगाह गई। ये भी औरत ही है, कोई बोला था, मगर ये वैसी नहीं है। अपने गीले बालों में हाथ फेरा और उसके नज़दीक आ गया। हर औरत तुम्हारी माँ जैसी ही है। हया के बालों की जानिब बढ़ता उसका हाथ रुक गया और वो वहाँ से उठ गया। फिलहाल अपनी कही हुई बात पूरी करनी थी, तभी वो कमरे से बाहर निकल गया। शादी करनी है तुझे? उसका बना हुआ ग्लास खुद पीते हुए वो कुछ देर बाद असल मौजू पर आया। हाँ, अरहम ने आंखें खोल कर देखा। पूछ रहा है या बता रहा है? उसने गिलास रखकर उसकी जानिब देखा। बता रहा हूँ। वारिस ने दूसरा गिलास भरा। ओ भाई, दिमाग ठीक है तेरा? उसे लगा वो नशे में ज़्यादा ही बहक रहा है। मारूख या दरख्शे, तू दोस्त है इसलिए पूछ रहा हूँ, वरना पूछता भी ना। उसने कहा तो अरहम ने हंसते हुए ताली बजाई। वाह बेटे, बस वो 2 चोरनियाँ ही रह गई थी मेरे लिए। अरहम का जैसे पीने से ही दिल उठ गया था। इतना तो उसे अंदाज़ा था कि एक बार बात निकालने के बाद वो पीछे पड़कर उस बात को पूरी तो करा ही लेगा उससे। तू कौन सा पारसा है, जैसे को तैसा ही मिलता है। वारिस ने शाने उचकाए। तू तो बड़ा खुश नसीब है। अरहम ने उसी पर बात डाली। बात तेरी हो रही है। वारिस ने घूरा। मैं नहीं करना चाहता शादी, उसने चिढ़कर कहा। वारिस ने उसकी जानिब देखा। तेरे गले पर चाकू रखकर कबूल है ही कहलवाना है तो ठीक है। उसने ग्लास का बड़ा सा घूंट भरकर मुस्कुरा कर कहा। वारिस देख भाई, मुझे शादी करनी ही नहीं। अरहम ने उसके आगे हाथ जोड़े। वो मुस्कुराता रहा। ये ऑप्शन महदूद मुद्दत के लिए है, बाद में मुझे कुछ मत कहना। वो हंसकर बोला तो अरहम ने झुंझलाकर बाल पकड़ लिए। मेरी आज़ादी को सल्ब कर रहा है? मेरी आज़ादी को भी किसी ने किया है। वारिस ने आंख मारी। तो इसलिए तूने दुनिया को 3 दिन से अपना असल रूप नहीं दिखाया। मर रही हैं तेरे लिए। वो चिढ़कर बोला तो वारिस मुस्कुरा दिया, आंखों में हया जो घूम रही थी। खैर, रिश्ता मुबारक हो। उठकर बोला। आज पी भी कम थी तभी फ्रेश था, और लानत हो आप पर। अरहम चिढ़कर बोला। वारिस का कहकहा निकल गया। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कोई बेबस होता है। वैसे जहाँ तक मैंने सुना था, लानत देना अच्छी बात नहीं है। उसने उसे मज़ीद चिढ़ाया। मौलवी साहब, निकाह भी आप पढ़वाइएगा। उसने उसके मुक्का मारना चाहा, मगर वारिस हंसकर उससे दूर हुआ। दरख्शे ओके, उसने उंगली उठाकर कहा। साले, शक्ल तो दिखाता जा, कौन सा दरख्त है? तूने देखी तो थी। वारिस को उसकी याददाश्त पर हैरत हुई। मुझे याद नहीं। उसने मुंह बनाया। फिर सरप्राइज के लिए तैयार रहे। वो आंख मारता निकल गया, जबकि अपने पीछे अरहम की गालियां, तिनकों की सूरत उसे लग रही थी। हॉस्पिटल के रूम में खड़ी वो हैरत से उस औरत को देख रही थी जो मोबाइल स्क्रीन में मौजूद वारिस की तस्वीर को दीवानगी से चूम रही थी। ये मेरा वारिस है, ये इतना बड़ा हो गया। वो बार बार स्क्रीन को चूमते हुए बोल रही थी। हया ने उनकी आंखों को गौर से देखा। वारिस की आंखें उनसे काफ़ी मिलती थी। मेरा वारिस। वो फिर से बोली। अब रोने का क्या फ़ायदा, जब पहले छोड़कर चली गई थी। माँ तो माँ होती है, औलाद के आगे अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देने वाली। मगर आपने तो हर हद ही पार कर दी। उस मासूम बच्चे की जानिब एक बार तो देखती। ये आपकी बोई हुई नफ़रत है जो मुझे काटना पड़ रही है। अचानक ही वो तल्खी से बोलती चली गई, जबकि उस औरत ने उसकी जानिब देखा। प्यार करती हो उससे? वो उसकी तरफ देखकर बोली। जी हाँ, बहुत, बेहिसाब, और मैं अपने शोहर के साथ मुखलिस भी हूँ। उसने जैसे तंज किया। मेरे वारिस की किस्मत बहुत अच्छी है। वो मुस्कुरा कर उसको देखने लगी, जबकि हया ने हैरत से देखा। बहुत प्यारी हो तुम, और बोलती हुई भी अच्छी लगती हो। यकीनन वो भी तुमसे मोहब्बत करता होगा। वो बोली तो हया को अपने लहजे पर शर्मिंदगी हुई। इतने तंज के बाद भी वो नरमी का मुजाहिरा कर रही थी, जबकि वो खामखा ओवर हो रही थी। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि उसे औरत से ही नफरत है। हया ने उसकी आंखों में देखा। झूठ बोलता होगा तुमसे। तुम हो ही इतनी प्यारी, वो तुम्हें नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। दर हकीकत उसकी आंखों में वारिस का अक्स था, और वो वारिस की बातें करना चाहती थी। हया का दिल खुश सा हो गया था।